పొద్దున అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు చెప్పారు వక్ఫ్ ల్యాండ్ వాట్ ఈస్ స్టేట్ ఈజ్ 100% కరెక్ట్. ఎస్ 77,000 పైచి ఇప్పుడు డీటెయిల్స్ ఐ హావ్ ది డీటెయిల్స్. సర్వే వాజ్ అండర్టేకెన్. సర్వే వక్ఫ్ ల్యాండ్స్ అధ్యక్ష 1962 to 1973 a survey was conducted. From 1982 నుంచి 2003 దాకా 62 నుంచి 2003 దాకా ఇది చూడండి ఎంత అద్భుతమైన పరిపాలన. వక్ఫ్ ల్యాండ్ మీద వాళ్ళకున్న శ్రద్ధ పలానూళ్ళని నేను అంటలేను అధ్యక్ష. 62 నుంచి 2003 దాకా ఎవరు పరిపాలన చేసినా అందరికీ తెలుసు. ఏ పార్టీలు ఉండేనో అధికారం అందరికీ తెలుసు. వక్ఫ్ భూముల వాళ్ళు కనబడుతున్న శ్రద్ధ ఎంత గొప్పగా ఉందంటే సర్వే చేయడానికి ఒక 12 ఏళ్ళు వాడి గజెట్లు 62 గజెట్లు ఇష్యూ చేశారు. ఆ 60 ఇప్పుడున్నాయి అంతే ఇది ఉన్నాయి దప్తరాల కట్టలు కట్టుకున్న సాంబార్ ఉంది. నదీం గారు పిలిపించిన సెక్రటరీ గారు ఎగ్జాక్ట్ క్యా హై తమాషా ఓ రే వాట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ బికాజ్ ఐ నీడ్ టు టెల్ ద హౌస్ టుడే. 1962 నుంచి 2003 వరకు గజెట్ ఇస్తేనేమైంది సర్వే జరుగుతూనేమైంది. ఇంకో సర్వే జరిగింది అది అట్లే పెండింగ్ ఉంది. ఇది జరిగిన కథ. ఇక బతుకుతాయా అధ్యక్ష వక్ఫ్ భూములు ఉంటాయా? కాకులు గద్దలు కొట్టమని కొట్టుకుపోయారు. ఇష్టం అరాకిరి జరిగిపోయిందండి అధ్యక్ష. దానిలో 77,538 acres लैंड इज वक्फ लैंड बोल के गवर्नमेंट खुद डिक्लेयर किया, गवर्नमेंट खुद गजेट दिया. దానిలో మోస్ట్ అన్ఫార్చునేట్లీ 55,000 ఎకరాలు ఎంక్రోచ్ అయిపోయింది. 55,000 acres 6,000 acres మీద కేసులు పెట్టారు. 2,000 కేసులు నడుస్తా ఉన్నాయి. ఇట్లా చాలా 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 గందరగోళం ఉంది. భయంకరమైన కథ ఉంది. ఇప్పుడు ఫ్రెష్ లెక్కలు వేరే ఉన్నాయి. అది సెంట్రల్ యాక్ట్. बट वी हैव टू प्रोटेक्ट दीज लैंड्स. प्रोटेक्ट से पहले ये होना चाहिए. इतने मल अध्यक्ष दादू दान कथा ఇది మన ఇది వక్ఫ్ ల్యాండ్, ఇది ఎండోమెంట్ ల్యాండ్. ఇది ఫారెస్ట్. అదొక 80,000 ఎకరాల చిల్లర ఉంది అధ్యక్ష. 80,000 एकड़ के ऊपर है. कौन सा एंडोमेंट है नेम से, उसमें भी कब्जा है. దానిలో अर्चकास అని పేరున్నది. अर्चकुల स्वाधीनम, जो अर्चक जो पूजा पाठ करते उसके नाम पे 20-25,000 एकड़ है. लीज आउट बोल के 21,000 एकड़ है. अरे एंडोमेंट लैंड తీసుకొచ్చి इस प्रकार का आखिर बचा कितना बोलते 20,000 बता. अब यहां पे मुतवल्लियों के नाम पे औकाफ जायदाद कई तरीके से मतलब क्लैरिटी लिए वो 87,235 एकर्स अध्यक्ष एंडोमेंट लैंड. एक्सटेंड अंडर लीज 21,000, अंडर अर्चकास पोजिशन 23,000, एक्सटेंड अंडर लिटिगेशन कब्जा 22,545, अनफिट फॉर कल्टिवेशन गुట్టలు చెట్టు ఇట్లాంటి గుట్టల మీద ఉంటాయి అధ్యక్ష దేవుళ్ళు బాణ జాతరలు అవి 19,000 ఎకర్స్. ఇది కూడా పెద్ద కన్ఫ్యూజన్. ఇప్పుడు ఇవన్నీ తెలుగు వక్ఫ్ ల్యాండ్. వక్ఫ్ ల్యాండ్ అధ్యక్ష 77,538 acres, 0.07 acres is the waqf land gazetted by the government. Institutions and ये जमीन 33,929 इंस्टीट्यूशंस के तहत ये 77,000 एकड़ जमीन है. ये गजेटेड है.
Total area under encroachment is 57,423.91 acres. ये అయిపోయింది ఇంకేమన్నా అధ్యక్ష దీని నంబర్ ఆఫ్ ఎన్క్రోచర్స్ ఐడెంటిఫైడ్ 6,938. Notices issued 6,074. Number of eviction orders 2,186. Number of requisitions issued 967. Number of FIR registered 10. ఇది ఎట్లయిపోయిందంటే అధ్యక్ష ఎవరికి పట్టలేదు. అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు మాట్లాడుతూ ఉంటే మొన్న మాట్లాడినప్పుడు ఇప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు కానీ నేను 30 ఏళ్ళ అధ్యక్ష ఈ అవధులు ఉండబట్టి 30 ఏళ్ళ నుంచి ఇటునే ఉండేది कंटिन्यू बोलने वाले बोलते सलाउद्दीन ओवैसी साहब जिंदा थे तब से भी सुन रहा हूं मैं बात इसका कोई नतीजा नहीं निकल। हाँ एक बात मैं जरूर उम्मीद दिलाता यकीन दिलाता हूं वायदा देता हूं प्रॉमिस करता हूं अब तो भी कम से कम कार्रवाई शुरू करेंगे। दी 77,000 एकर्स आई एम प्रॉमिसिंग 100% ये कोई सेल ना करे, इसका कोई रजिस्ट्री ना हो और इसका कोई म्युनिसिपल परमिशन ना दे, इसके लिए कोई एनओसी भी ना दे। ये आज ही अगर भगवान चाहे तो कल एंडोमेंट एंड वक्फ दोनों जमीन आप मैं खुद फाइल मंगा के मैं खुद सिग्नेचर करके ऑर्डर इश्यू कर देता हूं। इट विल बी सील्ड। आज के बाद no municipal permission, no gram panchayat permission and no registration. It will be auto locked 100%. I assure the honorable members पक्का। अब पूरा सर्वे होने के बाद ये किधर है क्या है किस शक्ल में है इसके पूरा निकल के आ जाएगा। उसके बाद क्या स्टेप लेना हम सब मिलके फिर बैठ के बाज़ाब्ता बैठेंगे करेंगे। वो एक ही इसका जवाब है जो कि इतने डिकेड्स टुगेदर प्रॉब्लम बन गया है। अब कहीं बस्तियां बस के कहीं कुछ और है कहीं कुछ और है। अब खाली जमीन है तो 100% इसको ले लेके हम मंचा है वक्फ निकाल सकते। मंचा అంటే అందరికి తెలియదు అధ్యక్ష తెలుగు కూడా చెప్పాలి। మంచా వక్ఫ్ यानी कि చాలా రకం వక్ఫ్ మీన్స్ అధ్యక్ష వక్ఫ్ ఇస్ ఎ ఉర్దూ వర్డ్। వక్ఫ్ మీన్స్ డొనేషన్ నథింగ్ బట్ డొనేషన్। మనం చిన్న ఉన్నప్పుడు అధ్యక్ష మన ఇళ్ళలో కూడా పెద్ద మనుషులు ఉర్దూ మీడియం చదువుకున్న వాళ్ళు ఉండ్రి ఎవరైనా కొడుకులు గడబడి చేస్తారే గాజు కొడుకానికి ఎకరం ఇయ్యా మొత్తం వక్ఫ్ చేసేస్తా బిడ్డ అంటుంది। మనం విన్నాం అధ్యక్ష మనం చెబుతాం పిల్లలు కొడుకులు నగరా చేస్తే వక్ఫ్ చేస్తా బిడ్డ నీకు ఇయ్యా అంటుండే కంట్రోల్ చేయడానికి। అంటే వక్ఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డొనేషన్। ద డొనేషన్ ఫర్ డొనేషన్ వాజ్ ఫర్ వేరియస్ పర్పసెస్। దవాఖానా పెట్టమని ఒకటి ఇచ్చింది, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టమని ఒకటి ఇచ్చింది, అనాథ యతీం ఖానా పెట్టమని ఓడించింది, అనాథాశ్రమం పెట్టమని రకరకాలుగా భగవంతుని మసీద్ కాడ నువ్వు పూజ చేసావు అనుకో सर्विस सेवा చేస్తే ఈ ముతవల్లి వీటి వీళ్ళకు తెలు నువ్వు तुम इसमें खाओ जिंदगी गुजारो और मस्जिद का सेवा करो ऐसा इतने చాలా రకాల ఉంది అధ్యక్ష। దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మన్షా ఏ వక్ఫ్ అంటే పర్పస్ ఆఫ్ వక్ఫ్। అవన్నీ తీస్తే ఇలా ముస్లిం పిల్లలు చాలా మంది ఉన్నారు, యంగ్స్టర్స్ చాలా మంది ఐటీలో ఉత్తీర్ణులై ఉన్నారు। ఒక మైనారిటీస్ మంచిగా పెట్టచ్చు బ్రహ్మాండంగా ఒక ఐటీ పార్క్ పెట్టచ్చు అద్భుతమైన ప్రదేశం అట్లుంటే కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ కూడా ఇచ్చారు కొంతమంది డొనేషన్। ఎస్ ముస్లిం కమ్యూనిటీ వెల్ఫేర్ కూడా ఇచ్చారు కొంతమంది। అట్లా మన్షా వక్ఫ్ తీసే డీటెయిల్స్ అని వస్తాయి। ఐ ప్రామిస్ Mr. Akbaruddin Owaisi and his party members and all people who are interested in work plans in the state, I am making an open promise in the open house. All these things will be sealed right from tomorrow morning. कोई रजिस्टर नहीं होगा, कोई म्युनिसिपल परमिशन नहीं देगा, कोई ग्राम पंचायत परमिशन नहीं देगा किसी भी कीमत पर, ना एनओसी भी दिया जाएगा। इट विल बी बैंड एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिस में इसका पूरा ऑटो लॉक कर दिया जाएगा 100%। ऑल दीज लैंड विल बी प्रोटेक्टेड। फिर सर्वे के बाद वो किस शक्ल में है क्या है उसके साथ क्या किया जाए 100% वी विल टेक ए फेयरली गुड डिसीजन। आई अश्योर द ऑनरेबल मेंबर, दिस इज माय प्रॉमिस टू द कम्युनिटी।
అధ్యక్ష, దీంట్లో మనకు పవర్ కూడా ఉంది. సెక్షన్ 22A కింద ప్రభుత్వానికి సంపూర్ణ అధికారం ఉంది. ఇది రిజిస్ట్రేషన్ చట్టంలో బ్యాన్ డోంట్ రిజిస్టర్ దిస్ ల్యాండ్. ఆ సెక్షన్ 22A కిందనే రేపే ఈ ఉత్తర్వులు నేనే స్వయంగా ఫైల్ చేసి సంతకం పెడతా. బికాజ్ రెవెన్యూ పోర్ట్ఫోలియో విత్ మీ అండ్ ఐ విల్ సెండ్ ఏ కాపీ టు మిస్టర్ అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ ఆల్సో. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ప్రామిస్ ఐఎమ్ మేకింగ్. రెండవది అధ్యక్ష, ROFR భూములు. ఇక్కడ కూడా మనం ప్రజలను మోసం చేయొద్దు అధ్యక్ష. ప్రజలకు స్పష్టంగా చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఏ పార్టీ చెప్పినా, ఏ పార్టీలమైనా ఆ అడవి బిడ్డలకు పాపం అన్యాయం చేయొద్దు. ధర్మం చెప్పాలి, ధర్మం ఏంది అనేది. అడవుల యాక్ట్ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యాక్ట్ అధ్యక్ష, అందరికి తెలుసు. మనకు లిమిటెడ్ ఉంటుంది దాంట్లో స్కోప్. సో ROFR ఇది కూడా ఓ రాజకీయ దండనే చేసిన అధ్యక్ష.